नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण पई निश्चय भाव में दिंतु एवं आपण निजर भविष्य विषय जानतु। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही श्रावण मास ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण एही श्रावण मासरे अनेक गुड़िए ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि एवं शनिदेव मध्य वक्री चलन करिबाकू जाउछंती। 13 जुलाई को एही ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फल रे आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबाकू जाउछि एवं पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री चलन करिबाकू जाउछंती, शनि ओलटा चलन करिबाकू जाउछंती एवं 15 जुलाई को सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबो। यह सहित बुध शुक्र एवं मंगलंकर मध्य राशि परिवर्तन करिबाकू जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर उपरे महादेवंकर असीम कृपा प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही श्रावण मास रे आपणकर जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउअछि। तो यह पूर्वर जदि आपणकर भी कुंभ राशि होता है तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओं नमः शिवाय अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर कुंडली रे शनिकर स्थिति खराब थिबा हेतु सूर्य एवं बुधंकर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य बारंबार खराब रहुतला। आपणकर धन जनित समस्या लागी रहितिला। आपण धार करज करिथिले, आपण करज सुझी पारु नथिले, करजर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइतिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च हो जाउथला। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंतारे थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे लागी रहितिला ताहा एबे संपूर्ण दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। तो गुरु एठारे पंचम भावरे अर्थात प्रेमर भावरे विराजमान अछंती। कुंडलीर पंचम भावटी प्रेमर भाव, शिक्षार भाव एवं संतानर भाव होइथाए एवं बृहस्पतिंकर नक्षत्र परिवर्तन हेउअछि। एही श्रावण मास ठारू आपणको आपणकर प्रेम जीवन रे सफलता प्राप्ति हेबा आरंभ हेबो। जेउ मानकर कथावार्ता बंद होई जाइतिला, ब्रेकअप आदि होई जाइतिला, सेमानकर पुनर्बार कथावार्ता होई पारे, पैचअप हेबार संभावना बनुअछि एवं जो पिला मानकर विवाह होई पारु नाही बा विवाह बयस होई जाइतिले सेमानकर गृह को विवाह प्रस्ताव मान आसीपारे एवं विवाह मध्य स्थिर होई पारे। जो व्यक्ति विशेष माने सिंगिल अछंती सेमानंकु नूतन पार्टनर निश्चिंत मिली पारंती एवं शिक्षा क्षेत्र में मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण हायर एजुकेशन करिवा पई विदेश को जाई पारंती। काहेकि ना शनि जे कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती वक्री चलन करिबाकू जाउछंती। तो आपणकु शुभ ही शुभ प्राप्ति हेबो। आपणकु शनिकर कृपा प्राप्ति हेबो। आपण हायर एजुकेशन करि पारंती। आपण केउठार एडमिशन किंबा फॉर्म फिलअप करि पारंती। आपण पाठ पढिबारे किछि बड़ डिसीजन नै पारंती। आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम किंबा गवर्नमेंट रिलेटेड कोनसी एग्जाम आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। आपण चेष्टा जारी रखंतु। आपणकु समस्त इंटरव्यू रे सफलता प्राप्ति हेबो। काहेकि ना सूर्य एवं बुध आपणकर केंद्र रे सप्तम भाव रे विराजमान अछंती
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ କୌଣସି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂଆ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ରୋଗ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରୋଗଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଶନି ଏଠାରେ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ସୁଖ ମିଳିବ, ପ୍ରପର୍ଟି ସୁଖ, ଯାନବାହନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ପନ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିକରି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ତଥା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରଜ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର କରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରର ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।